بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز قارئین، اس ناول کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے۔ خود فریبی تھی، خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے۔ اب تو ہوتا ہے ہر قدم پہ گمان، ہم یہ کیسا قدم اٹھانے لگے۔ ایک پل میں وہاں سے ہم اٹھے، بیٹھنے میں جہاں زمانے لگے۔ اپنی قسمت سے ہے مفر کس کو، تیر پر اڑ کے ہی نشانے لگے۔ ارے واہ واہ کمال کر دیا شہزادی یہ، منہ چاروں طرف سے ہوائی بوسوں کی بھرمار، دل میں گھر کر دیتی ہے زیبا کی مدر آواز۔ ہم تو 70-80 کی دہائی میں لے گئی ہے پگلی، آپ کی بار ثقافتی شو میں میدان مار جا کے دیکھنا۔ وہ بس بھی کر دو کمینیوں، جھوٹی تعریفیں تو ایسی کر رہی جیسے میں معاوضے پر کام کرتی ہوں۔ زیبا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے روب جھاڑا۔ کالے کی سفید وردی اور سفید دوپٹے کے گرد ہرے رنگ کا بن جو کہ 12ویں جماعت کی علام پہچان تھی، دوپٹہ کو ادا سے لہراتے ہوئے اپنے سیاہ گھنگرالے کھلے بالوں کو پشت پر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچیوں، مس نجمہ کو پتہ چلا کہ آج بھی ہم اردو بلائے یہاں پر غزلیں گا رہے ہیں تو پھر حشر کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گی۔ اب سب چلو چاپلوس بکریاں، اپنے اپنے بہانے سوچ لو۔ میں نے تو اپنی حاضری کے لیے جذبہ کو بول دیا تھا۔ زیبا نے گھاس سے اٹھتے ساتھ کپڑوں کو زور سے جھاڑا۔ زیبا تو ہمارے دلوں میں بستی ہے، بلکہ راج کرتی ہے۔ شہزادی یہ حکم کر، تیرے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وجیہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے جذب سے بولی، اچھا اتنی فرمانبردار ہو تو ذرا آ کر میری ٹانگیں دباؤ۔ بینچ پر بیٹھو، ابھی دبائے دیتی ہوں، بس کر یار۔ کھانے جو اور شوخیاں میدے کی، کھانے جاؤ اور شوخیاں میدے کی، سنتے ہی سبھی منچری لڑکیاں یک لخت کہہ کے لگانے لگی۔ اے زیبا کدھر سے لاتی ہے تو اتنے نادر الفاظ کا ذخیرہ، بس کبھی فخر نہیں کیا یار۔ زیبا نے لڑکیوں کے مجموعے کے درمیان میں چلتے ہوئے قمیض کا کالر جھاڑا۔ اے زیبا لڑکا تو انتہائی پیارا ہے، ہاں وہ تو ہے، پر تمہیں کیسے پتا؟ ارے پگلی کل رات وہ اپنے چچا کے ہمراہ ہمارے گھر آیا تھا تو میں نے کھلی کھڑکی سے آنکھ بچا کر دیکھ لیا۔ ویسے اس کے چچا بتا رہے تھے کہ ہمارے بھتیجے نے واپس لوٹنا ہے، لہذا تاخیر کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے۔ کومل نے رازداری سے تمام معلومات زیبا کے گوش گزار کی۔ تو گویا وہ لوگ ہمارے گھر کے بعد سیدھے تم لوگوں کے گھر سفارش کروانے چلے گئے؟ چلو خیر، دیکھتی ہوں ولایتی بچہ کتنے پانی میں ہے۔ ویسے زیبا ہر میدان میں فاتح ہی رہی ہے، اب اس ولایتی جن پر قابض ہونا باقی ہے۔ زیبا تیری خوش فہمیاں پتر جی، زیادہ فن خانی نہ دکھاؤ، سنا ہے بعض لڑکیاں وہاں بڑی مشقت سے گزر کر گھر بساتی ہیں۔ کومل حقائق باور کروانے سے خود کو باز نہ رکھ پائی۔ ارے کومل تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ایک بار بس میری شادی ہو لے دو، پھر دیکھنا میں کیسے اسے انگلیوں پر نچاتی ہوں۔ ایک ایک بات منواؤں گی۔ زیبا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو، بہر کے لوگوں نے دنیا دیکھ رکھی ہوتی ہے۔ ارے بہر والوں نے دنیا دیکھ رہی ہے تو ہم کون سا جنگلوں میں بسیرا کیے بیٹھے ہیں؟ زیبا تم بس خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ارے خواب دیکھنا جرم تھوڑی ہے، میں تو دیکھوں گی۔ وہ بس پر بیٹھی لہ کر آنکھوں میں دیپ جلائے ہمیشہ کی طرح خیالی دنیا میں پہنچ گئی۔ اب ایروسٹس فضائی میزبان نہ صحیح تو دلہن بننے کے خواب تو دیکھنے دو ظالمو۔ میرے خواب ہے باہر جا کر ساری دنیا خوب گھوموں پھروں اور وہ میرا ہونے والا دورہ میرے خوب نخرے اٹھائے، ایک اشارہ کروں تو ہر چیز اچھاور کر دے۔ ویسے کومل تمہیں نہیں لگتا وہ کتنا معصوم ہے؟ وہ یکدم روک کر تصدیق کرنے لگی، معصوم تو ویسے بہت ہے، بلکہ خوش قسمت ہے تمہارے رنگ سے، اس کا رنگ زیادہ سفید ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ وہ وقتی کملا سی گئی، پھر گویا ہوئی، دیکھنا وہاں پہنچ کر میرا رنگ کیسے نکھرتا ہے۔ یہاں پاکستان میں دھوپ سے رنگت خراب ہو گئی ہے، ورنہ میرا رنگ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ پالو خوش فہمیاں کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ خالہ زاد کومل مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عدیل پتہ ہے آج میں آپ کی باجی کے ہمراہ سنوار کے ہاں گئی تھی، میں نے وہاں انگوٹھی دیکھی کالے اور سفید نگوں والی، مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے ویسے ہی پہن لے کے دیکھو میرے ہاتھ میں کیسے سجتی ہے۔ مہ پرا پرجوش انداز میں تمام تفصیلات عدیل کے گوش گزار کرنے پر نازاں تھی، جبکہ وہ سامنے بیٹھا پر شوق نظروں سے اس کے چہرے کے رنگوں میں کھویا، صرف بول پایا، پھر کیا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کون سا خریدنے کی نیت سے پہنی تھی۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہو کر کانوں میں جھولتے بندے اتارنے لگی۔ میرے خیال میں انگوٹھی نامہ مکمل ہو گیا، اب ہمیں سونا چاہیے کیونکہ مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہے اور اس کے بعد بہت سارا کام بھی کرنا ہے۔ عدیل نے ماہ پار کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگلے روز یونیورسٹی اور کام سے فراغت کے بعد عدیل میز پر بکھرے کاغذ سمیٹتے ہوئے گویا ہوا، مہ پرا آپ کو وہ انگوٹھی بہت پسند آئی تھی؟ جی بہت پسند آئی تھی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو وہ انگوٹھی خرید کر نہیں دے سکتا، میں ایک طالب علم ہوں، آپ کو یہ بات بھی پتہ تھی کہ مجھے کسی قسم کی فرمائش یا پیسے کے دباؤ میں نہیں ڈالنا، میری استطاعت ہی نہیں ہے، تو اب میں کہاں سے آپ کو انگوٹھی لا کر دوں؟ عدیل کا غضبناک لب لہجہ ماہ پارا کی سانس
खुश करने लगा। अदील, मैंने तो बस वैसे ही जिक्र किया था, मुझे पता है आपके पास पैसे कहाँ से आने हैं। आप तो बमुश्किल अपने इस मुख्तसर वक्त काम से अपनी पढ़ाई के पैसे पूरे करती हैं, पर फिर भी आपको एहसास होना चाहिए था कि शोहर की माली हैसियत क्या है। आपने मेरे सामने तज़किरा करके मुझे शर्मिंदा किया है, मुझे बावर करवाया कि मैं आपकी छोटी मोटी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता हूँ। महपरा ने जलमलाती आंखों और डुबडुबाई आवाज़ में यकीन दहानी करवानी चाहिए, पर सब बेअसर। मुखातिब का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँच गया। अदील, मुझे मुआफ़ कर दे, मैंने आपका दिल दुखाया है। मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था जो आप समझे हैं। महपरा आंसू पीने की नाकाम कोशिश करने लगी। आप मुझे समझी नहीं, तभी ऐसी हरकत की है। अदील, अल्लाह का वास्ता है, आहिस्ता बोले, अंकल सुन लेंगे। महपरा आंसू पी कर मुर्तजी लहजे में दरख्वास्त करने लगी। पता नहीं इन औरतों को रोने के सिवा कुछ आता भी है या नहीं। वो झंझलाहट में अपनी जेब टटोलने लगा। फिर कुछ देर बाद अंगूठी जेब से निकाल कर महपरा की हथेली खोलकर उस पर रख दी। वो वर्ता हैरत में मुब्तला फटी फटी नज़रों से कभी अदील तो कभी अंगूठी को देखती। क्या पसंद नहीं आई? क्या यही वो अंगूठी थी जो आपको पसंद आई थी? पर आपको कैसे पता मैंने ये अंगूठी कहाँ पर देखी थी और कौन सी देखी थी? आप आम खाओ, पेड़ ना गिनो। वैसे अगर इतनी बेकली हो रही है तो जनाब को बताया देता हूँ। मैंने अपनी बहन से पूछा था कि आप दोनों कल सुनार कौन से सुनार के पास गई थी और कौन सी अंगूठी मेरी महपरा ने पहन कर देखी थी। बस मेरी अजीज़ बहन ने तमाम तफसीलात मेरे गोश गुजार कर दी और मैं अपनी अजीज़ अलजान महपरा के लिए ख़रीद लाया हूँ। बस इतनी सी बात है, आपके लिए इतनी सी बात होगी। मगर अदील, आपने तो मुझे डरा ही दिया था और यकीन जाने मुझे अब अफसोस हो रहा है कि आप इतनी मुशक्क़त से पौंड पौंड जमा करके अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं और मेरी वजह से सारी जमा पूंजी ज़ाय हो गई। अरे पगली, ये कैसे हो सकता है? कोई चीज़ आपको पसंद आए और मैं ख़रीद कर ना दूँ? महपरा आपदिदा सी अदील के कंधे के साथ लाकर बैठ गए। अरे अंगूठी पहन कर दिखाओ ना, आप खुद ही पहना दें। महपरा ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए मोहब्बत से देखा। वाह भाई वाह, आपके हाथ में आते ही अंगूठी की कीमत 4 गुना बढ़ गई है। अदील, आप बहुत अच्छे हैं, अपने डैड से बहुत मुख्तलिफ। हाँ, मैं डैड जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के सामने बैठे राज व नियाज में मगन थे कि अदील ने पुरजोश शुक्र बोला, पता है, जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी और मैं कमाने लगूंगा तो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश नहीं बल्कि पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। पता है माँ पारा, हमारे डैड ने हमारी माँ और हमें छोटी छोटी चीज़ों के असूल के लिए तरसाया है। मैं ये सब अपनी बीवी बच्चों के साथ कभी भी नहीं करूँगा। पता है, मैंने फैक्ट्री में 14 बरस की उम्र से काम करना शुरू किया था और पूरे 4 साल काम किया। मशीनों के सामने खड़े होकर और फिर धागा टूटने पर मुख्तलिफ सुइयों पर धागा डालना और दोबारा मशीन को चालू करना, इस सारी मुशक्क़त में नीचे झुक झुक कर मेरी कमर दुख जाती थी। पर आप इतनी छोटी उम्र में काम क्यों करते थे? मेरे भाइयों ने तो नहीं किया। महपरा, मुझे स्कूल कॉलेज जाने के लिए बस के किराया से लेकर बाल कटवाने तक के लिए पैसों की ज़रूरत थी जो कि मेरे डैड नहीं देते थे और अम्मी को भी तरसा तरसा कर देते थे। तो मैंने सोचा मैं कुछ कमा लूँगा तो साथ में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बाकी अम्मी को दे दूँगा। बस इसीलिए काम शुरू कर दिया। खैर, तो तुम परेशान ना हो, अब मेरी पढ़ाई के चंद साल बाकी हैं, फिर काम भी और अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, पर आपको मेरा साथ देना होगा। अदील, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगी इंशाअल्लाह। सुना है दुल्हा वाले तो धूमधाम से शादी की कहल नहीं है बल्कि वलीमा से भी इनकारी हैं। मुमकिन है वापस लंदन जाकर वलीमा करना चाहता हूँ। नीलम ने तकिए पर गिलाफ चढ़ाते हुए ज़ेबा की मालूमात में इजाफा करना ज़रूरी समझा, जो कि अपनी सूती कमीज़ पर बटन टाँकने में मशगूल थी। ज़ेबा बाजी, आज तो गुनगुना भी भूल बैठी हो। हाँ, बस यही सोच रहा हूँ बहनोई साहब मेरी शादी पर कोई नया रुखना ना डाल दें। कसम से मैं तो बड़ी बाजी की इस आदत से बहुत आजिज़ हूँ। हर दूसरे रोज़ अम्मी अब्बू को दुखड़े सुनाने चल पड़ती है। ज़ेबा ने बेजारी से बोलकर सुई को नलकी में उड़स दिया। अल्लाह करे मेरा होने वाला शौहर इस तरह का मंगता न हो जो ससुराल से माल बटोरने पर फ़ख्र महसूस करे। आमीन। नीलम भी रंजीदा सी उसकी हाँ में सर हिलाकर तकिया दुरुस्त करने लगी। बाजी, तभी तो आप अम्मी अबू आपका रिश्ता बहर के अमीरों में दे रहे हैं कि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे बाजी, ये भाई अरशे कितनी मकारी से बाजी को बेवकूफ़ बनाते हैं। असल कसूर तो बाजी का है। जब पता भी है ये बंदा मुखलिस नहीं है तो उसकी बातों में ही क्यों आती है? ज़ेबा रूठेपन से बोलकर कमीज़ को तह करने लगी। असल में बड़ी बाजी अरशद भाई से बड़ी मोहब्बत करती है। नीला में दानिशमंदी से बोला, पहाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत जिसमें शौहर सिवाय अजियत पहुंचाने के और कुछ ना दे। बीवी बच्चों का खर्चा तक वो अदा नहीं करता। सालान तक बाजी हमारे घर से मांग कर ले जाती है। ये तो है। नीलम भी दुख से बोलकर बिस्तर की सलटें दुरुस्त करने लगी। आओ जी, सो बिस्मिल्लाह। यकदा अम्मी के वालाना इस्तकबाल पर दोनों बहनें खिड़की से बाहर झांकने लगी। मुहद्दिब समीर अपने वालिद कमरा सियान में खड़ा अम्मी के वालाना इस्तकबाल पर मुस्कुरा रहा था। ज़ेबा के दिल की धड़कन उसके कानों में ज़ोर से गूंजने लगी। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है और चेहरे पर देखो किस कदर मासूमियत है।
زیبا کھوئے کھوئے لہجے میں ہم کلام ہوئی،